दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडे कोल पहले सैगमेंट ते काफ़ी सारे साडे व्यूअर्स से मैसेज आए ने, आपां पढ़दे हां। साडे कोल पहला मैसेज आया सोनिया सैनी जी दा। ये लिखदे ने रिपर शहीद भाई गुरबख्श सिंह जी, he did more than most people. No one should judge him. We have to continue to free political prisoners. His ardas of November 2013 was completed in March 2018. ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ जी ਕਿ his ardas of November 2013 was completed in March 2018। बिल्कुल ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉਸ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਸ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ उस कॉज के लिए उन्होंने आपा कुर्बान किया। कश्मीर विरक जी का भी मैसेज आया, लिखते हैं डॉक्टर साहब तुहानू ते सारी टीम नू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, खालसा जिंदाबाद कहते हैं। सुखविंदर सिंह जी का भी मैसेज आया, लिखते हैं वीर कश्मीर सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, तुहाडा चैक भी कल ही मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सुखविंदर सिंह जी लिखते हैं डॉक्टर साहब ते बीबी नीलम कौर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दुश्मन बात करे अनहोनी पर बार बार हारन तो बाद आखिर अज अपने शरीर का ठीकरा दुश्मनों के सिर ते भन के जित गए। सारिया समस्यावां दा इको एक हल आजाद मुल्क की स्थापना। सतनाम परमार। बहुत शुक्रिया वीर सुखविंदर सिंह जी। जी सतनाम ठीक फरमाया कि सारी समस्यावां दा इको एक हल आजाद मुल्क की स्थापना। जी सतनाम परमार भी सानू वाहिगुरू जी लिखते हैं। मनविंदर सिंह खालसा जी वाहिगुरू जी लिखते हैं। हरमेल सिंह जी लिखते हैं भाई गुरबख्श सिंह सारे दाग धो गया। भाई गुरबख्श सिंह नाल जथेदारां ने अते दिल्ली वाले जी के हुरां गंदी सियासत खेडी सी। भाई साहब कोल कुर्बानी दा जज्बा सी पर माड़े आगुआं नूं ਉਹ समझ नहीं सकिया। हमेशा आर पार की गल करदा करदा अज आखिरी फतेह बुला गया। गुरु साहब भाई गुरबख्श सिंह खालसा जी की सेवा प्रवान करन। जी बहुत शुक्रिया वीर जी। मनमंथर कौर जी भी लिखते ने टीयर्स फ्लोड अपॉन हियरिंग अबाउट द अल्टीमेट sacrifice of Shaheed Bhai Gurbaksh Singh. I don't know what else to say. ठीक है भैन जी, होर इस तो अगे की हुंदा जो कुछ जिस लिए असी सारे लोग सवेर तो शाम तक दौड़ते हैं उन्हें अल्टीमेटली कौम के हवाले अपना करते हैं। जी बिल्कुल। सतनाम सिंह परमार भी लिखते हैं सानू। नीम रिक जी लिखते हैं गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब एंड नीलम कौर भैन जी, blood of any innocent person in the way of truth is the most precious thing in the universe. What an honorable death it is when you die for the freedom of others. This is the ultimate sacrifice one can offer. Khalsa Zindabad, Kashmir Zindabad. 2020 has to be the end of all the pain and sufferings of our Sikh brothers and sisters. Love and respect to all Sikh brother. बहुत ब्रदरन बहुत शुक्रिया नीमरिक जी, तुसी हमेशा ही हौसला भी दिंदे हो और कौमी आज़ादी खालिस्तान ही अल्टीमेटली हर साडे मसले दा हल है। सुखविंदर सिंह रियात भी सानू लिखते ने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब ते भैन जी, no one can deny that by Gurbaksh Singh revived the forgotten political prisoners issue, and to an extent he was successful in parole of number of prisoners. Suicide is one which a person commits for personal reasons, but he lost his life for cause of Panth. He martyred in path of struggle for others. Sorry, बहुत शुक्रिया, तुसी बिल्कुल ठीक डिफाइन कीता है। सुसाइड बंदे दे अपने हित नाल जुड़ी हुई गल हुंदी है। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ I don't know ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨੇ। ਲੁਬਾਨ ਗੜੀਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ foolish government will never come to the point, can't catch the nod but deserves a rod
ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਨ ਲੰਡਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਗੋਂ ਰੂਪ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਓਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਾਲਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ coin they are both anti Sikh and anti minority ਜੀ ਤੇ ਪਾਲ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀੜਿਆ ਪਰਦੇਸੀਆ ਕਿਤ ਪਵੇਂ ਜੰਜਾਲੇ ਰਾਮ ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਦੇਸ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿ 12 ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਪਕੋਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਨਰਲ ਅਲਾਰਡ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਵੈਂਤੁਰਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇਹ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਮਵਲ ਧੱਕੀ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਈਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈਸਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜੀ 39 ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ 3/4 ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇੜਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਹਾਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 39 ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸਿਊਮ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ DNA ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 40 ਸੀ ਸਾਰੇ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ
ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੱਕ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟਣ ਪੁੱਟਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਸਾਲ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗੇਨ ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੇਫ ਕੱਢਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹਰਫ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 39 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਤ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੌਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਡੇਂਜਰਸ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰਵੀਰ ਜੀ 9:30 ਦੇ ਸਲੋਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ 31.3K ਨੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ 67 ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ 175। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ, ਮਾਧਵੇ ਪਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ, ਰਹਾਓ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਧ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ, ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬਿਹਾਣੀ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਦਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜੀ ਜਾ ਰਹਿ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਮਾਧਵੇ ਪਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ। ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮਾਧੋ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਔਦ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ। ਕਿ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਰ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਛਿਜ ਰਿਹਾ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ, ਪਰ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠ, ਪਾਰਚ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਨ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ, ਰਹਾਓ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਧ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ। ਕਿ ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਧੌਂਦਾ ਹੈ,
ਧਾਵਰੇ ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿੱਧ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ। ਜਿਹੜਾ ਜੂਲ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਧਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬਿਹਾਣੀ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਕਿ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੇ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬਿਹਾਣੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਦਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਉਦਰ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੀਏ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਹੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।